Believers Church Ministries, Lucas. Revive and renew your destiny. प्रियो, आज हम परमेश्वर के दास के द्वारा उत्तम वचनों को सुनने वाले हैं। आइए इन वचनों को सुनने के लिए हम अपने मनों को तैयार करते हैं और अंत तक हमारे साथ बने रहे। कलीसिया को उसने ये नाम से नवाजा है। తన పెళ్లి కుమార్తె అయినటువంటి సంఘానికి పేరిచ్చాడు నా ప్రియమైన వాళ్ళరా. चंद्रमा के समान सुंदर यह कौन है? చంద్రబింబము వలె సౌందర్యంగా ఈమె ఎవరు? आमेन, हालेलुया। హల్లెలూయా. ये उसकी कलीसिया ఇది ఆయన సంఘము, और उसके विश्वासी लोग, మరి ఆయన విశ్వాసులు, उसकी दुल्हन को ఆయన పెళ్లి కుమార్తెకు उन्होंने ये नाम से नवाजा ఈ పేరిచ్చాడు ఆయన. कि तू चंद्रमा के समान सुंदर। చంద్రబింబం అంత అందము గలవు. इतना बड़ा नाम परमेश्वर ने हमें दिया है। ఇంత గొప్ప పేరును దేవుడు మనకిచ్చాడు. उसके अनुसार हम अपना जीवन बिताने के लिए हमें तत्पर रहना है और सावधान भी रहना है। దాని ప్రకారం మన జీవితాన్ని జీవించడానికి మనం సంసిద్ధంగా ఉండాలి. आमेन, ఆమేన్, हालेलुया। హల్లెలూయా. तो मेरे प्रियो, అయితే నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, आज एक और बात, वो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को ये नाम से नवाज रहा है। ఇంకొక మాటతో తన సంఘాన్ని తన ప్రజలకు ఈ పేరు ఇస్తున్నాడు. व्यवस्था विवरण की किताब ద్వితీయోపదేశ కాండము उसका 7वां अध्याय దాని 7వ అధ్యాయం और उसका 6 पद को यदि हम देखते हैं, 6వ వాక్యాన్ని ఒకవేళ చూస్తే, यहाँ परमेश्वर पिता ने अपने प्रजा को, अपने लोगों को एक और नाम यहाँ पर दिया है। ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవుడు తన ప్రజలకు, తన జనాంగానికి ఇంకొక పేరు ఇచ్చాడు. आमेन। ఆమేన్. तो 6 पद को आप अच्छी तरह से समझे और उसको पढ़े। 6వ వాక్యాన్ని చక్కగా చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకోనండి. कोई हिंदी में भी पढ़े, तेलुगु में भी पढ़ेंगे। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। नंबर 1। नंबर 2, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। नंबर 2। नंबर 3, कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। तीसरा, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు हाँ, ప్రతిష్ఠిత జనము. మొదటిది. नंबर 1, రెండవది, हाँ, నీ దేవుడైన యెహోవా हाँ, భూమి మీదనున్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను ఎక్కువగా ఎంచి. మూడవది, తనకు స్వకీయ జనముగా ఏర్పరచుకొనెను. आमेन। తనకు స్వకీయ జనముగా ఏర్పరచుకొనెను. ఏర్పరచుకొనెను। अब देखिए, ఇప్పుడు చూడండి, इस वचन में परमेश्वर पिता ने अपने बच्चों को, हमको ये 3 नाम दिया है। ఈ వాక్యమందు తండ్రి అయిన దేవుడు తన పిల్లలకు అనగా మనకు 3 प्रियो, ఇప్పుడు నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, आप और मैं जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमको वो एक स्पेशल ऐसे बात से वो हमको, हम पर मानो एक मुकुट रख रहा है। మీరు మరి మేము మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము. వారికంటే ఒక ప్రత్యేకమైన పేరునిచ్చి అనుకోండి, వారికి ఒక కిరీటాన్ని ధరింపజేస్తున్నాడు. सबसे पहला मुकुट उसने हम पर ये रखा, మొట్టమొదటి కిరీటం మన మీద పెట్టింది ఏంటంటే, तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। మీరు నాకు ప్రతిష్ఠిత జనము. यस, तेलुगु में कैसा है? ప్రతిష్ఠిత. प्रतिष्ठिता, यानी तुम मुझे समर्पित किए गए, प्रतिष्ठिంచబడిన। మీరు నాకు ప్రతిష్ఠించబడిన లేక సమర్పించబడిన వారు. आमेन। ఆమేన్. अच्छा लगा బాగా అనిపించిందా? कि बुरा लगा? చెడుగా आपको क्या हो तो क्या है वो, అనిపించిందా? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, మీకేం వ్యత్యాసమే రాదు. लेकिन కానీ हमको ये बहुत अच्छा लगता है। అది మాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. उसने ఆయన मुझे सबसे पहले अपना पवित्र व्यक्ति करके उसने मुझे, यानी स्पेशल, मैं खुद के लिए ये वचन वापरता हूँ, अपने आप के लिए इसको अपना लेता हूँ। మొట్టమొదటిగా నా స్వయం కొరకు, నా కొరకు నేను ఈ వాక్యాన్ని వాడుకుంటున్నాను. ఏంటంటే, నేను ఆయన కొరకై ప్రతిష్ఠించబడ్డాను. तू मेरी पवित्र प्रजा है। నీవు నా ప్రతిష్ఠిత జనము. हालेलुया। హల్లెలూయా. आप में से हर एक जन ऐसा कहे अपने आप को।
మీలో నుండి ప్రతి ఒక్కరు మీకు మీరు అనుకోనండి, నేను ప్రతిష్ఠితుడను. आपको शैतान ऐसा बोलने नहीं देगा. నిన్ను సాతాను అలా మాట్లాడనివ్వడు. चुप बैठ. సప్పుడేకుండు, तू पवित्र प्रजा है. నువ్వు ప్రతిష్ఠితుడవా? पिछले इस हफ्ते तो तूने ऐसा झगड़ा करके आया పోయిన వారం ఇలా జగడం చేసి వచ్చావు, और गंदे गालियां दे के आया. చెడ బూతులు. कौन बोल रहा है? ఎవరంటున్నారు? तेरे बाजू में ये वो నీ పక్కకే ఉన్నాడు వాడు, कान में बोलता है చెవుల దగ్గర అంటాడు, कुसुड़ 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 कुसुड़. గుస 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 గుస. तुमको हाथ उठाने ही नहीं देता. నేను చెయ్యెత్తని వాడు. चुप बैठ. మౌనంగా ఉండు. पिछले हफ्ते इतना झगड़ा किया और क्या क्या बातें तेरे मुंह से निकले. పోయిన ఆదివారం ఇంత జగడం చేసావు, ఎన్ని మాటలను నీ तू నోటితో. पवित्र प्रजा है. నువ్వు ప్రతిష్ఠిత జనమా? कैसा बोल रहा है तू? నువ్వు ఎలా అంటున్నావు? पर आपके पास जवाब होना चाहिए. నీ దగ్గర జవాబు ఉండాలి. हट शैतान. సాతాను పక్క జరుగు. आज ఈ రోజు मेरा प्रभु का दिन पवित्र दिन है. నా దేవుని దినం పరిశుద్ధ దినము. मैं उसकी आराधना में शामिल हो गई నేను ఆయన ఆరాధనలో పాల్గొన్నాను. और उसकी आराधना में मैं धोया गया हूँ. మరి धोई ఆయన गई. ఆరాధనలో నేను కడగబడ్డాను. आमेन. ఆమేన్. ताली बजाएंगे नहीं. చప్పట్లు కొట్టరే. वो दुष्ट तुम्हारे बाजू में ही बैठा है. ఆ దుష్టుడు నీ పక్కకే वो కూర్చున్నాడు. तुमको अपना मुकुट लेने नहीं देगा. वो వాడు నీ కిరీటాన్ని తీసుకొనివ్వడు. ईश्वर ने तुम्हारे लिए ये पवित्र मुकुट रखा है. దేవుడు నీ కొరకే పరిశుద్ధమైన కిరీటాన్ని ఉంచాడు. तुम उसके बच्चे हो. నీవు ఆయన బిడ్డ. तुम्हारे लिए उसने अपना मुकुट रखा है. నీ కొరకే తన కిరీటాన్ని ఉంచాడు ఆయన. तू मेरा पवित्र प्रजा है. నీవు నా పరిశుద్ధ జనాంగము. पर आपको वो ये सवाल करेगा, पिछले सप्ताह का जो घटनाएं हैं वो याद दिलाएगा. కానీ వాడు నీకు ఒక ప్రశ్న వేస్తాడు, పోయిన వారములోని సంఘటన నీకు గుర్తింపజేస్తాడు. इसलिए मेरे प्रियो, అందుకని నా ప్రేమ, मैंने आपको भली भांति समझाया है. చక్కగా నేను మీకు తెలియపరిచాను. संडे आराधना उसकी परिपूर्णता इसी में है कि आप आराधना में शामिल हो जाओ. ఆదివారపు ఆరాధనలో పరిపూర్ణత ఎందులో ఉందంటే నీవు ఆయన ఆరాధనలో పాల్గొనాలి పూర్తిగా. वो दुष्ट आप पर कितना भी अभियोग लगाए, ఆ దుష్టుడు ఎన్ని నేరాలు మోపినా आपको कुछ नहीं होगा. నీకేం కాదు. आप आराधना में शामिल होकर आप अपने धूल मट्टी को धो डालो. నీవు ఆరాధనలో పాల్గొని నీ మీద ఉన్న దుమ్ము ధూళిని కడుక్కున్నావు. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, परमेश्वर ने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन रखे हैं कि हमारा धूल जो है वो झटका जा सकता है. దేవుడు మనకంటూ మంచి 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 తరుణాలను ఉంచాడు. ఏంటంటే మన దుమ్మును మనం దులుపుకోవచ్చు. आमेन. ఆమేన్. हालेलुया. హల్లెలూయా. क्या दुम्मू वैसे ही रख लेंगे? దుమ్మును అలాగే ఉంచుకుందామా? हाँ? अरे प्रभु ने धूल झटकने की बात की है, इसका मतलब धूल झटक जाएगा. దుమ్ము దులుపుకునేటువంటి మాటను దేవుడు చెప్పాడంటే అది దుమ్ము దులుపబడుతుంది. यस, అవును, धूल झटक ले దుమ్ము దులుపుకో. और अपने गले का बंधन को तोड़ डाल. నీ మెడకట్లు విప్పుకొనుము. यस, हालेलुया. హల్లెలూయా. क्योंकि ये तेरी कमजोरी है ఎందుకనగా कि ఇది- तू वो नहीं कर पा रहा. ఎందుకనగా ఇది నీ బలహీనత అయి ఉంది, నీవు అది చేయలేకపోతున్నావు. वो दुष्ट तुम्हारे ऊपर में अभियोग कर रहा ఆ है. దుష్టుడు నీ మీద నేరాన్ని మోపుతున్నాడు. तुझ पर धूल मट्टी बैठा है, तू गंदा है. నీ మీద దుమ్ము ధూళి కూర్చొని ఉన్నది, నువ్వు చెడ్డవాడవు. पर आप कन्या- उठकर उससे कहे, కానీ నీవు లేచి వానితో అను, ऐ दुष्ट, దుష్టుడా, मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर पिता महान है और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है. నా దేవుడు నా తండ్రి అయిన దేవుడు గొప్పవాడై ఉన్నాడు, మరి ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు. मैं जो ही गिरूंगा वही मुझे उठा लेगा. నేను ఎలాగనైతే పడిపోతానో అలాగనే मैं లేవనెత్తుతాడు. जो ही गिरूंगा నేను ఎలాగ वो పడిపోతానో मुझे उठा लेगा. ఆయన నన్ను లేవనెత్తుతాడు. वो मुझे पड़े रहने नहीं देगा, పడి ఉండనివ్వడు. क्योंकि वो मेरा पिता है. ఎందుకనగా ఆయన నా తండ్రి. दुष्ट, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा. దుష్టుడా, నేను నీ మాట వినను. मैं संडे के आराधना में जाऊंगा నేను ఆదివారపు ఆరాధనలోకి వెళ్తాను. और मैं आराधना में अपने आप को धो लूंगा और अपने आप को मैं पवित्र करूंगा. ఆరాధనలో నాకు నేను కడుక్కొని నాకు నేను శుద్ధీకరించుకుంటాను. मैं शुद्ध हो जाऊंगा నేను శుద్ధి అవుతాను. और मैं इस वचन के अनुसार पवित्र होऊंगा. మరి నేను ఈ వాక్యానుసారంగా పరిశుద్ధుడని అవుతాను. पर मेरे प्रियो, కానీ నా ప్రియమైన వాళ్ళ बात यह है మాట कि ఏంటంటే आपने जो जो अपने पिछले दिनों में किया है
वो आप फिर से मत कीजिए। మీరు గత దినాలలో ఏటేటైతే చేశారో వాటిని మళ్ళీ తిరిగి చేయొద్దు. अब ये प्रक्रिया को ऐसे ही मत चलाइए, ఆ క్రియను అలాగే కొనసాగనివ్వద్దు. करते जाइए చేస్తూవో और आकर पवित्र करके बोलते जाइए, మళ్ళీ పరిశుద్ధుడనయ్యాను అని అర్థం. ऐसा गलत है। అది పొరపాటు. जाने अनजाने में पिछले सप्ताह में जो गलत हुआ वो गलत है बोल के आप फिर ऐसा गलती फिर से कभी नहीं करना। పొరపాటున గత వారంలో ఏదైతే జరిగిందో అది పొరపాటైందని ఒప్పుకొని మళ్ళీ తిరిగి దాన్ని చేయొద్దు. ये सच्चा मन फिराव और सच्चा प्रायश्चित है कि मैं पिछले दिनों में जो कुछ मैंने गलत काम किया है अब नहीं करूंगा। పోయిన దినాలలో ఏ పొరపాటైతే నేను చేశానో మళ్ళీ చేయను అనేదే నిజమైన మనసు మార్చుకోవడం. प्रायश्चित के साथ నిజమైన में ప్రాయశ్చిత్తం. आराधना में आप अगर मान लेंगे अपनी गलतियों को और छोड़ देंगे तो तब आप क्षमा किए जाएंगे और फिर आप उसकी पवित्र प्रजा बनेंगे। ప్రాయశ్చిత్తంతో ఆరాధనలో వాటిని ఒప్పుకొని నీవు వాటిని విడిచిపెడితే నీవు క్షమాపణ పొందుకొని నీవు పరిశుద్ధుడవుతావు. उसके लिए ये तरीका है। దాని కొరకు ఇది పద్ధతి. हाँ, नहीं तो अरे पास्टर ने अच्छा ही बताया बोले हर हफ्ते करते जाएंगे, हर संडे आके पवित्र हो जाएंगे। లేకపోతే పాస్టర్ చాలా మంచిగా చెప్పిండు, ప్రతి ఆదివారం చేస్తూ ప్రతి వారం చేద్దాం, మళ్ళీ వచ్చి ఆదివారం మంచిగా గడుపుకుందాం. पर आप जो जानबूझकर करते हैं वो क्षमा नहीं किया जाए। కానీ ఏదైతే తెలిసి ఉండి చేస్తున్నావో వాటికి క్షమాపణ లేదు. जाने अनजाने में తెలియని విధానములో अगर आपसे कोई भूल हो गई है తెలియక ఒక పొరపాటైంది నీతో, तो उसको मान लेना आराधना में। దాన్ని ఆరాధనలో ఒప్పుకోవాలి. आराधना में आपका प्रायश्चित हो जाना चाहिए। ఆరాధనలోనే నీవు ప్రాయశ్చిత్తం పొందాలి. आराधना में आप उसको मानकर छोड़ देना चाहिए। ఆరాధనలోనే దాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలి. फिर दोबारा अगले हफ्ते वो काम वो ऐसा पाप मैं नहीं करूंगा। మళ్ళీ రెండవసారి వచ్చే వారం ఆ పాపం చేయను. ये प्रक्रिया है प्रभु के पास। దేవుని దగ్గర ఇది విధానం. आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन उसने रखा है, మీ కొరకైనటువంటి ఒక ఛాన్స్ ఆయన और ఉంచారు. ऑप्शन रखा है इसका मतलब रोज रोज प्रैक्टिस मत करे। ఇక తరుణం ఉన్నదని ప్రతిరోజు అదే అలవాటు చేసుకోకు. अपने आप को पवित्र रखने का पूरा कोशिश में लगे रहे। నీకు నీవు పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవడానికి పూర్తిగా ప్రయత్నించు. अपना जीवन पवित्र रखने की पूरी कोशिश में నీ चलिए। आप జీవితాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవడానికి పూర్తిగా चलते जाइए, కొనసాగు, నడువు. पवित्र रखो अपने आप को। నీకు నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉంచుకో. अगर आपके पवित्र जीवन में आप चलते चलते कहीं फिसल गए तो ये ऑप्शन है। నీ పరిశుద్ధ జీవితంలో నడుస్తుండగా ఎక్కడైనా జారిపడ్డావా, ఇది నీకు ఆప్షన్. क्योंकि आप चल रहे हैं ना, నువ్వు నడుస్తున్నావు కదా, चलने वाला कभी कभी ना तो फिसलेगा ही। నడుస్తున్నవాడు జారి పడతాడు. అడుగులు జారక నీయక నన్ను రేయింబవలు కాచిన నా ప్రభో, నా బ్రతుకి కని నైవేద్యము స్తుతియింతును నిన్ను భజియింతును, స్తుతియింతును నిన్ను భజియింతును, కృతజ్ఞతాస్తుతులర్పింతును, కృతజ్ఞతాస్తుతులర్పింతును, స్తుతియింతును నిన్ను భజియింతును. అడుగులు జారక నీయక నన్ను రేయింబవళ్ళు కాచిన నా ప్రభో, నా బ్రతుకి కని నైవేద్యము. అడుగులు జారక భక్తులు కొన్నిసార్లు అడుగులు జారుతారు అని మన ప్రభు అయిన ప్రియ రక్షకునికి తెలుసు. हमारे प्रिय परमेश्वर को ये बात मालूम है कि भक्त लोग कभी कभी चलते चलते अपने पांव फिसलने के कई समय उनके जीवन में आता है. భక్తులు నడుస్తుండగా తమ కాలు జారే సమయం వస్తుందని మన ప్రభువైన యేసునకు తెలుసు.
मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వారలారా, पैर फिसलना अलग बात है, కాలు జారడము వేరొక మాట, लेकिन पैर को जानबूझ के फिसलाना अलग बात है। తెలిసి ఉండే కాలును జారించడం అనేది వేరొక మాట. पर जब दाऊद को కానీ దావీదునకు भविष्यद्वक्ता आके पूछ लिया, ప్రవక్త వచ్చి అడిగాడు, तूने ये गंदा काम किया, నీవు చాలా ఈ చెడ్డ పని చేసి, चुप, మౌనంగా ఉన్నాడు. कोई बहाना नहीं बताया। ఎలాంటి సాగు చెప్పలేదు. गया వెళ్ళి उपवास की प्रार्थना में ఉపవాసపు ప్రార్థనలో लोट लोट कर रोकर परमेश्वर से विनती किया। పొర్లి 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 ఆ దేవునితో మనవి చేసుకున్నాడు. पर दाऊद ने किसी का नाम नहीं बताया, वो किसने बताया, उसने बताया, सारी दुनिया को घुमाया नहीं हो। దావీదు పేరు చెప్పలేదు, ఎవరు చెప్పారు, వాళ్ళు చెప్పారు, వీళ్ళు చెప్పారు, వాళ్ళు చెప్పారు అని లోకానంతా దింపలేదు ఆయన. लेकिन हम लोगों में ये बुद्धि है, కానీ మనలో ఈ బుద్ధి ఉంది. अपनी गलती मानने के बजाय आजू बाजू वालों को सबको लगा देते हैं, थोड़ा सा सबको। మన పొరపాటును ఒప్పుకునేకి బదులుగా మన పక్కకున్న వారికి అందరికీ రుద్దేస్తాము, सबको पोछ डालते हैं। అందరినీ రుద్దుతాం. पर उससे अच्छा దానికంటే మంచిది चुप हो जाओ, మౌనంగా ఉండు. मैं पकड़ा गया, నేను పట్టుబడ్డాను. अब कोई ऑप्शन नहीं है, ఇలాంటి ఆప్షన్ अब లేదు. एक ही ऑप्शन है, ఒకటే ఆప్షన్, मैं నేను परमेश्वर के चरणों में जाके गिरूंगा। దేవుని పాద సన్నిధానానికి వెళ్ళి పడతాను. मैं उपवास के साथ खाना पीना बंद करके मेरे प्रभु के चरणों में जाकर गिरकर लोट लोट कर रो कर प्रार्थना प्रायश्चित कर लूंगा। ऐसा हम नहीं करते मेरे। నేను ఉపవాసంతో ఉండి అన్నము నీళ్లు త్రాగకుండా ఏమాత్రం ముట్టుకోకుండా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ చేస్తూ ఏడుస్తూ కన్నీళ్లు కాస్తూ పొరుతూ దేవునితో మనవి చేస్తాను. ఇలాంటి పని మనం गलती हो गई है, పొరపాటు అయింది, चुप हो जाओ। మౌనంగా ఉండు. अब पकड़ा गया मैं దొరికిపోయాను, मैं चोर हूँ, నేను దొంగను, अब मैं मुद्दई हो गया हूँ, నేను ముద్దయ్యనయ్యాను. अब उसके कटघरे में मुझे खड़ा होना ఆయన ही है, కడగరలో నిలబడాలి. अब उसके कटघरे में मैं खड़ा होकर मैं प्रायश्चित करूंगा, ఆయన కడగరలో నిలబడి నేను ప్రాయశ్చిత్తం చేయాలి, दुआ करूंगा, ప్రార్థన చేస్తాను, रोऊंगा, ఏడుస్తాను, चिल्लाऊंगा, కేకలేస్తాను, लोट लोट कर పొర్లి పొర్లి मैं अब ईश्वर के सामने बालक के समान लोट लोट कर रोऊंगा। इसके దేవుని सिवा ఎదుట- कोई ऑप्शन नहीं है। దేవుని ఎదుట పసి బిడ్డ వలె నేను పొర్లి పొర్లి ఆయనను అడుగుతాను. ఎలాంటి ఆప్షన్ లేదుగా. मैं फिर से अपने आप को धोकर पवित्र करके मैं इस नाम के योग्य बनूंगा। మళ్ళీ నాకు నేను కడుక్కొని శుద్ధీకరించుకొని ఈ పేరును పొందుకుంటాను. मैंने पिछले दिन में आपको बताया, పోయిన దినాల్లో कई చెప్పాను, बार विश्वासी के जीवन में अंधकार यानी वो अमावास्या आ जाता है, అనేక సార్లు విశ్వాసి జీవితంలో చీకటి అనగా ఆ అమావాస్య వస్తది, वो अंधकार हमें छा लेता है, అంధకారం ఆవరించుకుంటది, हमें अंधकार में छुप जाना पड़ता మనం है। ఆ చీకటిలో దాగిపోతాం. परंतु उस समय आपको కానీ ఆ సమయంలో నీవు प्रायश्चित और प्रार्थना में बने रहना है। ప్రాయశ్చిత్తం మరి ప్రార్థనలో నిలిచి ఉండాలి. परमेश्वर आपके लिए फिर से एक समय लेकर आए। దేవుడు నీ కొరకైనటువంటి ఒక సమయాన్ని जब आप తీసుకొస్తాడు. ईश्वर को ढूंढेंगे నువ్వు దేవుని వెతికినప్పుడు, और उसके सन्मुख जाएंगे, ఆయన సముఖమునకు వెళ్ళినప్పుడు तो वो एकाएक नहीं, ఆయన ఒకేసారి కాదు, थोड़े दिन के बाद కొద్ది దినాల తర్వాత आपके लिए మీ కొరకై पौर्णिमा उजाला पहला चांद आपके जीवन में प्रभु फिर से लेकर आए। పున్నమి రోజున మొదటి చంద్రుని వెలుగును మళ్ళీ తీసుకొస్తాడు. पहला चांद మొదటి వెలుగు जो मैंने भजन 81 में दिखा है आप, కీర్తన 81 చూపించాను. उस दिन आपका तुरई फूकने का दिन होगा, पर्व का दिन होगा। ఆ రోజు నీవు బూర ఊదే దినము, పండుగ దినం అది. वहां क्या लिखा है అక్కడ ఏం రాస్తుంది? मेरे प्रियो, पूर्णमासी को పున్నమి రోజు బూర ధూ. ఊదుడి, బూర ఊదుడి. आमेन। ఆమేన్. 81 भजन 81వ కీర్తన उसका दूसरा या तीसरा पद देखो, దాన్ని पढ़ो। 2 లేక 3 कितना सुंदर बात प्रभु ने हमें सिखाया है। ఎంత చక్కనైన మాటను దేవుడు నేర్పించాడు. आप अंधकार में पढ़कर नहीं रहेंगे, నీవు చీకట్లో పడి ఉండవు. आपके लिए पौर्णिमा भी परमेश्वर ने నీ बना के रखा है। కొరకైనటువంటి పున్నమ రోజున దేవుడు ఇస్తున్నాడు. हाँ, भजन 81, पढ़ो पढ़ो। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। हालेलुया। सुना मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्णमासी भी रखा है, उजाला आएगा। దేవుడు మన కొరకైనటువంటి అమావాస్య నాడు అమావాస్య నుంచాడు మనకు వెలుగు వస్తుంది. भजन 81 देखिए, కీర్తన 81 చూడండి, उसका वचन 3 तीन पद को देख लो। 3వ వాక్యాన్ని చూడండి. कभी कभी हमारे जीवन में
अंधेरा आएगा, लेकिन हमारे परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पूर्णमासी भी रखा है। అమావాస్య నాడు కొమ్ము ఊదుడి, మనము పండుగ ఆచరించు దినమగు పున్నము నాడు కొమ్ము ఊదుడి. यस, हालेलुया। హల్లెలూయా. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। దేవుడు మనల్ని వదలలే. हमारे लिए नया चांद का दिन उसने रखा మన है, కొరకైనటువంటి పున్నమ దినాన్ని ఉంచాడు. और इस दिन हमें उसके लिए नरसिंगा ఆ फूकना है దినాన మనము బూరను ఊదాలి, और కొమ్ము ఊదాలి, पर्व मनाना है। పండుగ జరపాలి. आपके जीवन में फिर से उजाला आ गया మీ है, జీవితంలోకి మళ్ళీ వెలుగు వచ్చింది. क्योंकि आपका धार्मिक सूरज फिर से उदय हो गया है। నీతి సూర్యుడు మళ్ళీ ఉదయించాడు. उसके सूरज की किरणें जब तुम्हारे ऊपर में गिरेंगे, ఆయన సూర్య కిరణాలు నీ మీద పడ్డ आप తర్వాత अपने आप शयन हो जाएंगे। నీ అంతట్లో నీవు फिर ప్రకాశిస్తావు. अद्भुत रीति से आप शयन हो जाएंगे। అద్భుతంగా నీవు ప్రకాశిస్తావు. क्या उसके बाद दाऊद फिर से शयन नहीं हुआ? అటు తర్వాత దావీదు ప్రకాశించలేదా? उस पाप के बाद, पश्चाताप के बाद, प्रार्थना के बाद फिर से एक बार परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में पौर्णिमा लेकर आया। ఆ పాపం ద్వారా, ప్రార్థన ద్వారా, మళ్ళీ ప్రార్థన తర్వాత, పశ్చాత్తాపం తర్వాత దేవుడు దావీదు జీవితంలో పున్నమ రోజు తీసుకొచ్చాడు. फिर से पूर्णमासी लेकर आया। పున్నమ దినాన్ని పున్నమ రోజు తీసుకొచ్చాడు. उसके बाद उठकर दाऊद ने बड़े बड़े काम किए। అటు తర్వాత లేచి దావీదు గొప్ప పనులు చేయగలిగాడు. उठ के नहाया धोया, खाना खाया, और फिर से उठकर परमेश्वर के लिए फिर बड़े कामों को करने लगा। ఆయన లేచి స్నానం చేసి భోజనం చేసి మళ్ళీ వెళ్ళి దేవుని కొరకై గొప్ప పనులు చేశాడు ఆయన. पर उसमें एक पनिशमेंट उसको जरूर मिला। కానీ అందులో ఒక శిక్ష ఆయనకు దొరికింది. दाऊद को पनिशमेंट नहीं मिला, దావీదుకు శిక్ష लेकिन దొరకలేదు. दाऊद का बच्चा खो गया। కానీ దావీదు తన కుమారుని కోల్పోయాడు. आपको मालूम है, తెలుసా? उसका बच्चा मर गया। ఆ బిడ్డ చనిపోయాడు. जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था वो मर गया। ఎవరి కొరకైతే ఆయన ప్రార్థించాడో और उसके చనిపోయాడు. दूत ने आके बताया, राजा अब उपवास बंद कर, ఆయన దూత వచ్చి చెప్పాడు, రాజా ఉపవాసం మానుకో, ना दो, खाना खा ले, స్నానం చేసి భోజనం చేయి. क्योंकि जिसके लिए तू लौट रहा है वो गया। ఎవరి కొరకైతే నువ్వు పొడుతున్నావో ఆయన పోయాడు. क्योंकि ఎందుకనగా वो व्यभिचार की संतान। అది వ్యభిచారపు సంతానం. प्रभु न्याय करता है, దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు. सावधान। జాగ్రత్త. प्रभु क्षमा करता है, దేవుడు క్షమిస్తాడు. लेकिन अवैध संतान, व्यभिचार की संतान को प्रभु सहता नहीं। వ్యభిచారపు సంతానమును దేవుడు సహించడు. क्योंकि दाऊद के निज बच्चे बहुत सारे थे, దావీదుకు సొంత పిల్లలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. लेकिन ये కానీ ఈ బిడ్డ व्यभिचार के द्वारा हुआ, వ్యభిచారము ద్వారా వచ్చాడు. इसलिए वो समाप्त हो गया। అందుకని అక్కడికే సమాప్తమయ్యాడు. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, परमेश्वर कई बार अलग अलग रीति से हमारा न्याय करता है। దేవుడు అనేక సార్లు వేర్వేరు విధానంలో మనకు తీర్పు తీరుస్తాడు. ये आपको नहीं पता। మీకు తెలియదు. जब आप बाइबल अच्छे से पढ़ेंगे, బైబిల్ చక్కగా वो చదివినప్పుడు कैसा न्याय करता है, ఆయన ఎలా తీర్పు తీరుస్తాడు, कैसा काम करता ఎలా है, పని చేస్తాడు, वो क्या करता है, ఏం చేస్తాడు, कब कैसा करता है। ఎప్పుడు ఎలా చేస్తాడు. ये नापतोल को आपको समझने के लिए आपके पास में एक टेप, परमेश्वर का टेप आपके पास में होना ఈ चाहिए। కొలతలను కొలవడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక కొలత మాప అనేది మీ దగ్గర ఉండాలి. जैसा इंजीनियर लोग ఇంజనీర్స్ एक नजर में बता देते कि ये कितना हाइट है, कितना रुंद है, कितना क्या है, बता डाल। దీని వెడల్పు, దీని ఎత్తు, దీని పొడవు ఎంత అనేది ఒకే దృష్టిలో వారు చెప్తారు. वैसे ही परमेश्वर को जानने वाले और परमेश्वर के साथ में मिलकर चलने वाले वो बता सकते हैं इससे क्या होता है, उससे क्या होता है और उससे क्या होता है। అదే విధంగా దేవునితో ఉన్నవారు, దేవుని ఎరిగిన వారు, దేవునితో కలిసి నడిచేవారు చెప్పగలుగుతారు, ఇది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అది చేస్తే ఎలా అవుతుంది. क्योंकि वो कैसा न्याय करता है उसके साथ में चलने वालों को मालूम है। ఆయన ఎలా తీర్పు తీరుస్తాడో ఆయనతో కలిసి నడుస్తున్న వారికి తెలుసు. क्योंकि इसके लिए वचन के नापतोल है हमारे पास। దానికి గాను వాక్యము కొలతలు మన దగ్గర ఉన్నాయి. क्यों ऐसा हुआ? ఎందుకు ఇలా జరిగింది? मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, दाऊद को क्षमा किया, దావీదును క్షమించాడు. लेकिन కానీ व्यभिचार से जो बच्चा आया था वो गया। వ్యభిచారం ద్వారా ఏ బిడ్డ పుట్టాడో వాడు చనిపోయాడు. इसलिए सावधान। అందుకని జాగ్రత్త. परमेश्वर कैसे न्याय करता है हमको नहीं पता। దేవుడు ఎలా తీర్పు తీరుస్తాడో మనకు తెలియదు. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, आपको परमेश्वर ने जब पवित्र करके अपना निजबाग बनाया है तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने जीवन और अपने आप को पवित्र रखना, ये आपका दायित्व है। దేవుడు నిన్ను ప్రతిష్ఠితమని తన జనాంగంగా చేసుకున్నాడు కాబట్టి నీ బాధ్యత ఏంటంటే నీవు పరిశుద్ధంగా ఉండడము. यहाँ पहला बात,
మొదటి భాగం हमें पवित्र प्रजा करके उसने ठहरा लिया। ప్రతిష్ఠిత జనముగా ఆయన ఎంచుకున్నాడు. तो ये जन के लिए नहीं, ఈ జనము కొరకు కాదు, एक వ్యక్తి के लिए, ఇది వ్యక్తిగత एकल एकल ఏక వ్యక్తి కొరకు, मेरे लिए है ये। నా కొరకు ఇది. मुझे उसने अपना पवित्र जन बना कर रखा है। నన్ను తన ప్రతిష్ఠిత జనముగా చేసుకున్నాడు ఆయన. ऐसा आप धैर्य से बोल सकते हैं। మీరు ధైర్యంగా నవ్వచ్చు, बोलिए, అనండి. शैतान आपको बोलने नहीं देगा, సాతాను నిన్ను అననివ్వడు. लेकिन आप कहिए उससे, मेरा परमेश्वर ने मुझे पवित्र प्रजा करके, पवित्र व्यक्ति करके मुझे कहा है। కానీ నువ్వు వాంతో అను, నా దేవుడు నాతో అన్నాడు, నువ్వు ప్రతిష్ఠిత వ్యక్తివి జనమని. ये पहली बात परमेश्वर ने हमारे लिए ये एक मुकुट के समान दिया है। ఈ మొదటి మాట దేవుడు కిరీటం మాదిరిగా మనకిచ్చాడు. यहाँ कहा गया है, ఇది మాతో అనబడ్డది, सामूहिक तौर पे कहा गया है, సామూహికంగా అనబడ్డది. लेकिन ये सामूहिक तर नहीं, आपके लिए व्यक्तिगत है ये। ఇది సామూహికముగా కాక నీ కొరకు వ్యక్తిగతంగా ఉంది. जैसा मैं कहता हूँ, ఏ విధంగా నేను అంటున్నాను, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। प्रजा के जगह में आप अपने आप को लगा सकते हैं, लगाइए। నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రతిష్ఠిత జనము, జనము అనే స్థలములో నేను అని వాడుకో. यस, अभी बोलो, నేను అను. पढ़ेंगे। क्योंकि अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र मैं हूं। बोलिए, अभी आपके एकल के लिए भी है ये। నీ ఒక్కని కొరకై ఉంది అది. ये सामूहिक तौर पर बताया गया, प्रजा करके बोला, జనము అని చెప్పబడ్డది पर కదా. प्रजा की जगह में आप अपने व्यक्तिगत आपको लगा सकते हैं। కానీ ఆ జనము దగ్గర నీకు నువ్వు పెట్టుకోవచ్చు, నేను అనే పదాన్ని పెట్టవచ్చు. कैसे बोलोगे? बोलो, ఎలా అంటారు అనండి. वचन पढ़कर बोलो। వాక్యాన్ని చదివాను. प्रजा के जगह में अपने आप को रखे, జనము దగ్గర నీకు నువ్వు పెట్టుకో. क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र मैं हूं। बोले, ये प्रजा करके बोला गया, लेकिन वो आप खुद के लिए भी है ये। ఇక్కడ జనము అని రాసింది కానీ చెప్పబడ్డది, కానీ అది నీ ఒంటరి కొరకు, నీ కొరకు. आमेन, ఆమేన్, हालेलुया। హల్లెలూయా. ये पहली आशीष और ये पहली मुकुट है आपके लिए। ఇది మొదటి ఆశీర్వాదము, ఇది మొదటి కిరీటం. आपके लिए उसने कहा है, तुम मेरी पवित्र जन हो। మీ కొరకు ఆయన అన్నాడు, నీ ప్రతిష్ఠిత జనము. उसने मुझसे कहा है, ఆయన నాతో అన్నాడు, तू मेरा पवित्र जन है। నీవు నా ప్రతిష్ఠిత జనము. आप अपने लिए कहिए, మీ కొరకు అనుకోనండి. उसने मुझे कहा है, ఆయన నాతో అన్నాడు, मैं उसकी पवित्र जन हूँ। నేను ఆయన ప్రతిష్ఠితుడను. आमेन, ఆమేన్, हालेलुया। హల్లెలూయా. डरिए मत ये बात के ఈ लिए। మాటకు భయపడకండి. परमेश्वर ने आपके लिए ये मुकुट, ये नाम आपको दिया है। దేవుడు నీ కొరకై ఈ కిరీటాన్ని పేరునిచ్చాడు. उसके बाद దాని తర్వాత दूसरा, రెండవది, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया। अब आपने दूसरी बात में देखा है, एकल शब्द का इस्तेमाल है, वहां पर प्रजा करके नहीं बोला। అక్కడ देखा? రెండో వాక్యంలో ये చూస్తే वचन का क्या सारांश निकल रहा है? अब यहां पर एकल शब्द का इस्तेमाल किया। అక్కడ రెండో వాక్యంలో మనం చూస్తే అందులో వాక్య సారాంశంలో ఏమొస్తుందంటే ఏకవచనం వాడబడ్డది. तुझको करके बोला गया। నిన్ను అని రాయబడి ఉంది. अभी समझ में आया ఇప్పుడు అర్థమైందా? मैंने क्यों ऊपर के शब्द के लिए मैंने एकल शब्द दिया? నేను పైన ఉన్నటువంటి పదానికి ఏకవచనం వాడమన్నాను. क्योंकि दूसरे शब्द में सीधा तुझको करके बोला गया। చక్కగా రెండో దాంట్లో నిన్ను అన్నాడు. यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। आमेन। నీ దేవుడైన యెహోవా हाँ భూమి మీదనున్న సమస్త జనముల కంటే हाँ, నిన్ను ఎక్కువగా ఎంచి. हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को చప్పట్లు కొట్టి धन्यवाद దేవుని दो इस వందనాలు बात के लिए। చెల్లిస్తాం. पृथ्वी भर में बहुत लोग हैं, సమస్త భూమి మీద చాలా మంది ఉన్నారు. हमसे अच्छे अच्छे लोग हैं, మనకంటే మంచి మంచి వారు ఉన్నారు. हमसे बहुत स्मार्ट लोग हैं, మనకంటే చాలా స్మార్ట్ వారు ఉన్నారు. हमसे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, మనకంటే గొప్పగా చదువుకున్న వారు ఉన్నారు. हमसे धर्मी लोग भी हैं। మనకంటే నీతిమంతులు ఉన్నారు. पर फिर भी అయినను उसने आपको और मुझको पूरे पृथ्वी भर के देश के लोगों में से उसने हमें चुनकर
अपना बनाया है। భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనములలో ఆయనను మనల్ని ఎన్నుకొని తనకు స్వకీయంగా చేసుకున్నాడు. यस, ताली बजाकर परमेश्वर को చప్పలు धन्यवाद। కొట్టి మనం దేవుని వందనాలు చెల్లిస్తాం. ये नंबर 2 बात है। ఇది రెండవ మాట. पृथ्वी भर के लोगों में, భూమి మీద ఉన్న వారందరూ, पृथ्वी भर में कितने कितने लोग हैं? అరే భూమి మీద ఎంత మంది ఉన్నారు? डॉक्टरेट किए हुए लोग हैं, డాక్టరేట్ చదివిన వారు ఉన్నారు, बड़े बड़े लोग हैं, గొప్ప గొప్ప వారు ఉన్నారు, ज्ञानी लोग हैं, జ్ఞానులు ఉన్నారు, अपने से भी अच्छे संत लोग हैं, మనకంటే మంచి వ్యక్తులు ఉన్నారు, अपने से भी धार्मिक लोग हैं। మనకంటే నీతిమంతులు ఉన్నారు. पर प्रभु बोल रहा है, కానీ ప్రభు అంటున్నాడు, मैं पृथ्वी भर के सारे लोगों में से तुमको, तुझे करके लिखा है। భూమి మీదనున్న సమస్త జనములలో నుండి నిన్ను निन्नु, నిన్ను तुझे నిన్ను यानी मुझे అనగా నన్ను उसने चुनकर अपना बना लिया है। ఆయన ఎన్నుకొని తన వానిగా చేసుకున్నాడు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. सुना आपने मेरे प्रियो? మీరు విన్నారా నా ప్రియమైన వాళ్ళారా? ये दूसरे बात में उन्होंने एकल शब्द का इस्तेमाल किया। రెండవ మాటలో ఏకవచనాన్ని వాడాడు ఆయన. हालेलुया, హల్లెలూయా. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। దేవునికి స్తోత్రం. నా इन ప్రియమైన बातों को सुनकर हमारी छाती फूल जाती है। ఈ మాటలు విన్న తర్వాత మన ఛాతి వేడెళ్ళిపోతుంది. यस, आप बोल सकते हैं धैर्य से, మీరు అనొచ్చు ధైర్యంగా, ए ఏయ్ शैतान సాతానుడా हट जा, పక్కకు జరుగు, मेरे प्रभु ने मुझे ये नाम दिया है। నా ప్రభు నాకు ఈ आप పేరు ఇచ్చాడు. हीरे मोतियों में गिनती हो। మీరు వజ్రాలు ముత్యాలలో లెక్కించబడ్డారు. आपको परमेश्वर ने ये नाम दिया है। దేవుడు మీకు ఈ పేరు ఇచ్చాడు. आप क्या सोचते हैं? మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? आप क्या समझते हैं? మీరు ఏమని ఆలోచిస్తున్నారు? मुझे नहीं पता, నాకు తెలియదు. लेकिन हम కానీ మనము अपने अंतरंग में फूल उठते हैं మన అంతరంగంలో ఉప్పొక్కుతాం. कि मेरे प्रभु ने मुझे बहुतों में से अलग कर लिया। నా దేవుడు అనేకులలో నుండి వేర్పరచుకున్నాడు. बस यही विशेषता है ఇదే मुझ में। ప్రత్యేకత నాకుంది. हालेलुया, హల్లెలూయా. इसका मतलब कुछ तो भी है అనగా దానికి అర్థం ఏదో ఒకటి ఉంది हमारे पास, మన దగ్గర. उसके लिए कुछ तो भी है। ఆయన కొరకు ఒకటి ఉంది. मेरे प्रियो याद रखे, मैं चुन लिया गया। నేను ఎన్ను. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद చప్పట్లు दें। కొట్టి దేవుని వందనాలు చెల్లించండి. बोलिए मैं चुना हुआ हूँ, అనండి నేను ఎన్నుకోబడిన వాడును, बोलिए मैं चुना हुआ हूँ, ఎన్నుకోబడిన వాడను, मैं चुना हुआ हूँ। నేను ఎన్నుకోబడిన వాడను. पृथ्वी भर के लोगों में, భూమి మీద ఉన్న సమస్త देश జనములందరిలో, देश के सब लोगों में से సమస్త జనములందరిలో నుండి ईश्वर ने मुझे चुनकर ला लिया है, దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నాడు. अपनी कलीसिया में रखा है, తన సంఘములో ఉంచుకున్నాడు. हीरे मोती बनाकर रखा है। వజ్రాలు ముత్యాలుగా एक చేసి एक हीरा मोती है। ఒక్కొక్క వజ్రము ముత్యము. आमेन। ఆమేన్. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। దేవునికి స్తోత్రం. क्या लगता है आप? ఏమనిపిస్తుంది మీకు? है क्या मैं ऐसे ही हूँ? ఇదంతా आप ऐसे ही नहीं है, మీరు ఊరికనే లేరు, आप ऐसे ही नहीं आए, మీరు ఊరికనే రాలేదు. आप चुन लिए गए इसलिए यहाँ आए। ఎన్నుకోబడిన వారు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చారు. आमेन, ఆమేన్. हालेलुया। अब मैं समाप्त कर रहा हूँ। ముగిస్తున్నాను నేను. तीसरी बात, మూడో మాట. और तीसरी बात, మూడవది, तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। आमेन। నిన్ను తనకు స్వకీయ జనముగా हाँ। ఏర్పరచుకొనెను. हिंदी में నిజమా? तुमको निज बाग ठहरा लिया है। निज बाग यानी मेरी संपत्ति हो तुम। మిమ్మల్ని తన స్వకీయ జనము అనగా నా ఆస్తి అయి ఉన్నారు. हाँ, मेरी प्रॉपर्टी है నా तुम। ఆస్తి అయి ఉన్నారు మీరు. हम लोग कौन है? మనం ఎవరము? परमेश्वर की దేవునికి प्रॉपर्टी है। ఆస్తులమై ఉన్నాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. आप एक प्लॉट है, నువ్వు ఒక ప్లాట్, आप एक प्लॉट है, నువ్వు ఒక ప్లాట్, आप एक बिल्डिंग है, మీరు ఒక బిల్డింగ్, आप एक बंगला మీరు है, ఒక బంగ్లా, आप एक बंगला है। మీరు ఒక బంగ్లా. यानी आप सब लोग परमेश्वर की प्रॉपर्टी बन అనగా गए। మీరందరూ దేవుని ఆస్తులయ్యారు. आस्ती ఆస్తులు. है ना? तो बच्चों के लिए भी यही वो वचन 127वें वचन में लिखा है, కీర్తన 127లో రాయబడి ఉంది, गर्भ का फल यहोवा का दिया हुआ గర్భఫలము యెహోవా ఇచ్చు बहुमान। బహుమానము. आमेन, ఆమేన్. हालेलुया। హల్లెలూయా. तो वो प्रॉपर्टी है, అది బహుమానము, ఆస్తి. ये भी प्रॉपर्टी है। ఇది ఆస్తి. आप सब लोग मिलकर परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। మీరందరూ కలిసి దేవునికి ఆస్తి అయి ఉన్నారు. परमेश्वर की धन है तुम। దేవుని ధనమై ఉన్నారు. यहाँ लिखा है निज बाग। నిజ్ బాగ్. निज बाग मतलब परमेश्वर की अपनी खुद की संपत्ति। దేవుని సొంత ఆస్తి. यस, परमेश्वर का దేవుని आप खुद की प्रॉपर्टी
దేవునికి మీరు ఆస్తి అయి ఉన్నారు, उसकी बाग है हम। ఆయన భాగమై ఉన్నాం మనం। हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా। तीसरी बात, आप छाती पे हाथ रखकर धैर्य से कह सकते हैं, मैं परमेश्वर की संपत्ति हूँ। నీవు మూడో మాట నీ ఛాతీ మీద చేయబెట్టుకొని ధైర్యంగా అనవచ్చు, నేను దేవుని ఆస్తి అయి ఉన్నాను। यस, అవును। आप कौन है? మీరు ఎవరు? परमेश्वर की దేవుని प्रॉपर्टी है, ఆస్తి, परमेश्वर की संपत्ति है। దేవుని ఆస్తి అయి ఉన్నారు। अब संपत्ति पे समझो कोई जाके हाथ डाल दिया तो परमेश्वर क्या करेगा? चुप रहेगा? आपका खेत किसी ने समझो कब्जा कर लिया तो आप चुप रहेंगे? चुप रहेंगे? నీ పొలాన్ని ఎవరైనా కబ్జా చేసుకుంటే నువ్వు మౌనంగా ఉంటావా? आपका घर पे अगर किसी ने कब्जा कर लिया, నీ ఇంటిని ఎవరైనా కబ్జా చేసుకున్నారనుకో, आप क्या चुप रहेंगे? నువ్వు మౌనంగా ఉంటావా? तो यहाँ पर इस बात से हमें समझना है, ये మాట हम पर- जब परमेश्वर के निज प्रॉपर्टी, निज बाग है, तो हम पर अगर शैतान ने हाथ डाला तो क्या हमारा प्रभु चुप रहेगा? మనము దేవుని సొంత స్వకీయమై ఉన్నాము, దేవుని ఆశ్రయి ఉన్నప్పుడు మన మీద సాతాను చేయి వేస్తే దేవుడు మౌనంగా ఉంటాడా? बताइए आप। చెప్పండి మీరు। अब आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, మీ నోటితో నేను వినాలనుకుంటున్నా। आपके ऊपर में अगर शैतान ने हाथ डाला మీ మీద సాతాను చేయి వేశాడు, तो क्या परमेश्वर क्या करेगा? అయితే దేవుడు ఏం చేస్తాడు? हम उसकी संपत्ति है, మనం ఆయన ఆశ్రయి ఉన్నాం, क्या करेगा? ఏం చేస్తాడు ఆయన? प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళ, परमेश्वर भी हम पर अगर किसी ने हाथ डाला तो हमारा परमेश्वर चुप रहने वालों में से नहीं। మన మీద ఎవరైనా చేతులు వేస్తే మన దేవుడు మౌనంగా ఉండే దేవుడు కాడు। पहले ही उसके बारे में लिखा है, మొదటనే ఆయన విషయమై రాశాడు, वो जलन रखने ఆయన वाला రోషము గల దేవుడు। आमेन ఆమేన్ हालेलुया। హల్లెలూయా। वो कैसा परमेश्वर ఆయన है? ఇలాంటి దేవుడు, वो जलन रखने वाला परमेश्वर। రోషము గల దేవుడు। वो जब कुछ करने बैठेगा ఏదైనా చేయడానికి కూర్చుంటే तो अपना हाथ डालेगा, తన చేయిని వేస్తాడు। शैतान को एक की झापड़ मारेगा, चल खाली कर यहाँ से, సాతాను ఒక్క చంప దెబ్బ కొడతాడు, ఖాళీ కర్, ఖాళీ చేయి, ఇక్కడ నుండి, ये मेरी प्रॉपर्टी ఇది है, నా ఆస్తి, ये मेरे बच्चे ఇది हैं, నా పిల్లలు, उन पर हाथ कैसा डाला వాళ్ళ तूने? నువ్వు చెయ్యి ఎలా వేశావు? हटा तेरा हाथ। నీ చెయ్యి తీసేయి। उसको भगाकर परमेश्वर अपना हाथ हम पर रखेगा, దాన్ని వెళ్ళగొట్టి దేవుడు తన చేయిని మన మీద ఉంచుతాడు, हमको ब्लेस करेगा। మనల్ని దీవిస్తాడు। ये मेरी प्रॉपर्टी है, ఇది నా ఆస్తి, ये मेरा निज बाग ఇది है, నా భాగము, इस पर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। దీని మీద ఎవరు చేపట్టలేరు। इसलिए जकरिया नबी के किताब में लिखा है, అందుకని జకరియా ప్రవక్త గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది, जो मेरे बच्चों पर हाथ लगाता है నా పిల్లల మీద చేయబెట్టువాడు वो मेरे आंख की पुतली में उंगली डालता है। కంటి పాపలో వేలు। आपको और मुझको अगर किसी ने हाथ लगाया, నిన్ను మరి నన్ను ఎవడైనా ముట్టాడు అనుకో, उंगली लगाया, వేలు పెట్టాడు, हमने समझो दुआ प्रार्थना करी, మనం ప్రార్థన చేసాం అనుకో, ఇక परमेश्वर जलजलाहट से उठेगा, దేవుడు రోషంతో లేచిస్తాడు। उसने मेरे आंख के पुतली में उंगली डाल వాడు दिया, నా కను పాపను ముట్టాడు। दे दनादन फिर। मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళ, विश्वास योग्य परमेश्वर है, నమ్మదగిన నా ప్రియమైన వాళ్ళ, हम उसके चुनी हुई प्रजा है, ఎన్నుకోబడిన జనాంగం, हम उसके पवित्र प्रजा है, ఆయన ప్రతిష్ఠిత జనాంగం, और उसके हम प्रॉपर्टी, उसका धन और संपत्ति है हम ఆయన लोग। స్వకీయ జనము అనగా ఆయన ఆశ్రయ అయి ఉన్నాము। कितने लोग हैं हम? ఎంత पहला क्या है? మొదటిది ఏంటి? ప్రతిష్ఠితమైన, उसका प्रतिष्ठित लोग यानी पवित्र समाज। ఆయన ప్రతిష్ఠిత జనము। दूसरा, రెండవది सारे संसार और सारे जातियों में से हमको उसने चुनकर अपना बनाया है, సమస్త జనములలో నుండి ఎన్నుకొని తన వానిగా చేసుకున్నాడు, चुन लिए हुए। ఎన్నుకున్న వారం। और तीसरा, మూడవది हम उसके संपत्ति ఆయన हैं। స్వకీయ జనము। आमेन ఆమేన్ हालेलुया। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन YouTube द्वारा हमारे नए वीडियोस को आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और प्रार्थना निवेदन के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर WhatsApp द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।